تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا ساتھی اپنے ہاتھ میں پہلے شریف حضرت علامہ مولانا مبشر جلال صاحب اللہ کی بارگاہ عریضہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم تمام لوگوں کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے جو نوجوان ہیں وہ آئے بھائی سے رابطہ قائم کریں اور وسیع کرسیاں بنائیں اور پیچھے کرسی والے جناب کریں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ صدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ محفل باقی ابتدا سے ہی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اسٹیج پر بہترین علماء کرام، حفاظ اعظام اور سامنے ایک عظیم سامعین کا کارواں موجود ہے، اور الحمدللہ ان تمام کے اندر مجھے دکھ رہا ہے کہ اسی قدر جوش جنون ان کے دلوں میں موجود ہے، اور اسی قدر بالکل حساس بساس ہو کر یہاں پہ موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو سما ہے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اسی قدر برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، یقیناً یہ مہینہ ایسا عظمت والا، ایسا برکت والا یہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی برکت کے لاکھ ترانے پڑھے جائیں، لیکن اس کی عظمت یقیناً کبھی بیان نہ ہو سکتی ہے۔ یہ کہنے والا جو کہہ کے گزر گیا، ایک جملہ اس مہینے کے لیے کافی ہے کہ جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ مہینہ اگر قرآن پاک نازل ہونے کی وجہ سے ہزار مہینوں سے افضل ہو سکتا ہے، تو وہ مہینہ جس میں خود صاحب قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ جس میں تمام مخلوق میں سب سے افضل میرے نبی کی ذات نازل ہوئی، وہ مہینہ کس قدر افضل ہو سکتا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بات آج میں کروں گا، میں نبی کی عظمت کی بات نہ کروں گا۔ آج بہترین خطابات ہوں گے آپ کے سامنے، بہت سارے خطابات ہوں گے، لیکن بات آج میں کروں گا آپ سب کی، میں بات کروں گا آج ہم سب کی۔ ہم بات کرتے ہیں نبی کے عشق کی، ہم بات کرتے ہیں نبی کی محبت کی، لیکن ہم عشق کیسے کریں، عشق ہم کیسے کریں، عشق ہم کس سے سیکھیں، عشق کا طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ یقیناً صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جن ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس کس طریقے سے نبی کی بارگاہ میں عشق کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ میں نے اس کی چند قسمیں بنائی ہیں کہ کس کس قسموں کے ساتھ صحابہ کرام کے جو عشق ہے اس کو ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کے عشق میں اپنی جان قربان کرنا، جو سب سے پہلا درجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر کے دکھایا ہے کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کے عزت کے سامنے، آپ کے ناموس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ صحابہ کرام کا وہ جو جذبہ ہے، وہ جنون ہے، ہم محض سن کے صحابہ کرام کی عظمت دل میں بٹھا لیں، محض اس کے لیے یہ بیانات نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس بیانات سے صحابہ کرام کو جانساری سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ صحابہ کیسے محبت کرتے تھے۔ بات محبت کی ہم چیختے تو ہے، ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور سے ہم عشق کرتے ہیں، حضور سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کیسے کرنی ہے آج ہم صحابہ کرام سے سیکھیں گے۔
آج ہم صحابہ کرام سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آج میں بیان کروں گا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جانثاری کا واقعہ کہ جو رہتی دنیا کبھی بھلا نہیں سکتے ہم. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر میں سرداران قریش کا قتل کیا تھا, جو کفار قریش تھے ان کی جو سردار کی گردن اڑائی تھی, وہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 4 ہجری میں ایک جنگ میں گئے تھے. جنگ میں کفاروں نے قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد بولی لگائی کہ یہ وہ شخص ہے جو مسلمان ہے, کون ہے جو انہیں خریدنا چاہتا ہے. وہی سردار قریش جنہیں انہوں نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا, اسی کے 2 بیٹے سامنے آئے اور کہا کہ میں خریدتا ہوں, مجھے دے دے. انہوں نے حضرت خبیب کو خریدا اور خرید کے پھر ان کی شہادت کا پوری پلاننگ کی کہ آج انہیں شہید کرنا ہے, لیکن شہید صرف تلوار سے شہید نہ کرنا تھا. کہا کہ انہوں نے میرے سردار کو شہید کیا ہے نا, آج انہیں ایسی موت دیں گے کہ جس موت سے موت بھی کاپ جائے گی, موت سے زیادہ خوفناک موت آج انہیں دی جائے گی. اور اسی طریقے سے ماحول بنایا گیا, ماحول بنا, لوگ جمع ہوئے, ایک چوراہے پر سولی کا انتظام کیا گیا اور سولی پر حضرت خبیب کو سامنے لایا گیا. اور سامنے لانے کے بعد اس وقت طرح سے ان کے جسم میں تلوار کو چبھویا گیا. گویا پورے لوگ جمے ہوئے تھے, لوگ آس پاس کھڑے تھے وہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ جس میں حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا جانا تھا. حضرت خبیب کو جب سولی پہ چڑھایا جانے لگا اور طرح سے تلواریں چبھوئی جانے لگی, جس قدر ممکن تھا وہ تمام پریشانیاں, وہ تمام اذیتیں اس صحابی رسول کو دی گئی تھی. لیکن اس وقت ایک جملہ کہا گیا, اے خبیب یہ ساری پریشانیاں تجھے دی جا رہی ہے, ایک بات بتانا, ایک جملہ بتانا, ایک کوشچن کا جواب آنسر دینا, کیا آج بھی تجھے یہ نہیں لگتا کہ کاش تیری اس سولی کی جگہ پہ تیرے نبی جس پر تو ایمان لایا ہے وہ نبی محمد اس سولی پہ کھڑے ہوتے اور تو سائڈ ہو گیا تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ سنا, اس جملے کو سننے کے بعد جو جواب انہوں نے عطا کیا ہے وہ جواب ان کے سینوں پہ نشتر بن کے اترا اور جواب انہوں نے دیا کہ اے لوگوں تم ایسی بات کرتے ہو, میرا جواب سن. میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کو ایک کانٹا چبھے اور میں سروس سولی سے اتر جاؤں, میں سولی پہ میں چڑھ جاؤں, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میرے نبی کو ایک کانٹا تک چبھ جائے. یہ صحابہ کرام کا عشق تھا. گویا صحابہ کرام نے یہاں درس دیا کہ یا رسول اللہ میری جان آپ کی جان نہیں بلکہ آپ کی چھوٹی سی تکلیف پر قربان ہے. یا رسول اللہ میں اپنی جان کو اس سے کہیں زیادہ سستی اور کہیں زیادہ کم تر سمجھتا ہوں. یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. پہلا پہلو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات پر آپ کے ناموس کے لیے صرف میں نہیں میرا پورا خاندان قربان ہے. میرا پورا خاندان قربان ہے. اور اس کی بھی چونکہ آج میں نے جتنے پہلو اٹھائے ہیں میں انشاءاللہ 4 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا اور چاروں پہلوؤں کو صحابہ کرام کے واقعات سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا. تو یا رسول اللہ آپ کے نام پر میرا خاندان قربان. اس کی نظیر ہمیں ملتی ہے جنگ احد میں. وہ جنگ احد کہ جب جنگ احد کے درمیان ایک افواہ ایک غلط خبر پھیلا دی گئی تھی. اور غلط خبر کیا تھی؟ قتل محمد, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ خبر جس رسول کے لیے لوگ سب کچھ قربان کر رہے تھے, جب یہ خبر اس نبی کی شہادت کی خبر جب مسلمانوں کے کان میں گئی ہوگی
तो तसव्वुर कैसा होगा, उस तसव्वुर की एक मिसाल आपके सामने है। वो सारे मर्दों को तो छोड़ दे, जो पर्दा नशीन औरतें थी, मदीने का वाकया है। मदीने में एक अंसारी सहाबिया अपने घर से निकलती है, जब ये खबर फैलती है, घर से निकलती है, चंद लाशों के पास से गुजरती है। चंद लाशों के पास से गुजरते हुए उन्होंने पूछा, ऐ लोगों, ये सब कौन पड़े हुए, मनहासे के लोग है कौन, ये लाशें किसकी पड़ी हुई है? किसी ने कहा, ऐ औरत, तू जो जा रही है ना, जिन लाशों के पास से तो गुजर रही है ना, ये लाश किसी और की नहीं, ये लाश तेरे खावंद, तेरे शौहर की है, ये लाश तेरे भाई की है, ये लाश तेरे खानदान वालों की है, ये लाश तेरे अपने वालों की है। ये उस वक्त सहाबिया ने जो कारनामा अंजाम दिया, हम होते तो हम अपनी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उस सहाबिया ने क्या किया? उस सहाबिया ने किया, ये सब छोड़, जो पड़े हैं वो जाने दे, ये बता रसूलुल्लाह कहाँ है? सबको जानते थे, बता रसूलुल्लाह कैसे है? ये कैफियत सारा खानदान शहीदों के सामने पड़ा है, उनकी लाशें सामने पड़ी है। साहबिया कहती है, रसूलुल्लाह का। किसी ने कहा, रसूलुल्लाह वहां तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह सलामत है और रसूलुल्लाह वहां तशरीफ फरमा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल किया है और उन्होंने फरमाया कि वो बिल्कुल तेजी के साथ रसूलुल्लाह की तरफ लपकी, बहुत तेजी में हुजूर की तरफ आगे बढ़ी। बैठिए बैठिए आप लोग। माशाअल्लाह मौलाना कराम की भी आमद तेजी के साथ होती जा रही है और आज के मुक़र्रिर खुसूसी हमारे उस्ताद मोहतरम शेख नुअमान अहमद अज़हरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू पे आता हूँ। जब उस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उस वक्त आलम ये था कि वो औरत तेजी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपकती है और आका अलैहिस्सलाम का कपड़ा पकड़ती है और कपड़ा पकड़ के अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप महफूज है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये उनका नारा था कि या रसूलल्लाह, आपकी जान पर मेरा खानदान कुर्बान। अब मैं तीसरे पहलू की तरफ आ रहा हूँ। तीसरा पहलू ये है कि या रसूलल्लाह, खानदान से तो मोहब्बत आमतौर पे थोड़ी सी दूरियां पे पैदा हो जाती है। खानदान वाले अगर इंतकाल हो जाए तो एक दिन हम रो करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन बात जब अपने औलाद पे आ जाए, बात जब अपने बेटे की आ जाए, फिर बात जुदा होती है, फिर उस वक्त का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आती है कि या रसूलुल्लाह, मेरे खानदान भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान और मेरी औलाद भी कुर्बान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी भी हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। कई सारे रिश्ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आका अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। वही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बद्र में, जब जंगे बद्र का आलम यह था कि अगर आप जंगे बद्र की तारीफ पढ़े तो जंगे बद्र कोई आम जंग न थी, जंगे बहुत सारी हुई, लेकिन जंगे बद्र का समा बिल्कुल अलग था। जंगे बद्र में कभी एक तरफ मुसलमानों का जो काफिला था, एक तरफ बेटा मौजूद है तो कुफार की तरफ बाप मौजूद है, एक तरफ एक भाई मौजूद है, दूसरी तरफ दूसरा भाई मौजूद है, एक तरफ बाप मौजूद है तो दूसरी तरफ बेटा मौजूद है। गोया वो पूरी जंग का समय ये था कि हर किसी को एक अपने रिश्तेदार, अपने करीबी किससे जंग लड़नी थी और इस्लाम और कुफ्र की बात थी। बात यहाँ पर सिर्फ मारने की नहीं थी, बात यहाँ पर तलवार उठाने की थी। वो हालत था कि जब कुफार की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ईमान नहीं लाते, वो जो कुफार की जानिब से आते हैं, जब उन्होंने पुकारा कि कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जोश ईमानी तड़प उठा और कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने रोक दिया। फिर दूसरे साहबी गए। गोया सारे जब जंग खत्म हुई और जंग अपने इंतहा में पहुंची, वो वक्त भी आया कि जब वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे ईमान लाए थे, ईमान ला चुके थे,
आपस में एक मर्तबा बाप बेटे के दरमियान बातें हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, बातों बातों में जंग बद्र की बात आई। जंग बद्र की बात आई तो आपके बेटे ने अर्ज किया कि अब्बू जान, जंग बद्र में एक बहुत खतरनाक एक सूरत बनी थी, एक बहुत अजीब सी शक्ल बनी थी, और वो शक्ल ये थी कि एक जंग के दौरान मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी। अब्बू जान, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन उस वक्त जब बाप की मोहब्बत है मेरे ऊपर गालिब आ गई, मैं ये नहीं देख सका कि मेरे सामने एक मुसलमान है, बल्कि मैंने ये देखा था कि मेरे सामने मेरे वालिद है। मैंने अपनी तलवार रोक ली। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ऐ बेटे, अगर उस जगह तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं ये ना देखता कि सामने मेरा बेटा है, मैं ये देख रहा होता कि सामने दुश्मन रसूल है, और मेरी तलवार चल जाती, मेरी तलवार चल जाती। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरे आने वाले लोगों को, आने वाले मोमिनों का पैगाम दिया कि लोगों जान लो, अब मेरी रसूल पर, मेरे रसूल की इज्जत पर, मेरे रसूल की जान पर मेरी औलाद भी कुर्बान। ये 3 पहलू मैंने बताए, और अब एक आखिरी और चौथा पहलू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि या रसूलल्लाह, जान भी कुर्बान, या रसूलल्लाह, खानदान भी कुर्बान, या रसूलल्लाह, आले औलाद भी कुर्बान, या रसूलल्लाह, मेरा सारा माल भी कुर्बान, बिल्कुल दौलत, वो सारी की सारी चीजें या रसूलल्लाह आप पर कुर्बान। और वो कुर्बान कैसे? जब बात इस्लाम की आती है, जब बात इस्लाम के राह में खर्च करने की आती है, तो याद रखें जो इस्लाम का जो निज़ाम है ना, इस्लाम का निज़ाम ये है कि आप कितना देते हैं वो मायने नहीं रखता, आप कैसे देते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। आपने एक अगर दिखावे के लिए करोड़ों रुपए इस्लाम की राह में दे दिया तो यकीन जाना वो करोड़ों रुपए आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे, लेकिन अगर खुलूस के साथ आपने 2 रुपए भी अगर अल्लाह की बारगाह में दिए हैं तो यकीनन वो करोड़ों लाखों करोड़ से ज्यादा दर्जे बेहतर हो सकता है। एक वो वक्त गुजरा कि जब आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, सहाबा अल्लाह की राह में सदका करो, ऐसा सहाबा किराम अल्लाह की राह में अपनी माल दौलत पे खर्च करो। जब ये सुनना था तो चूंकि सहाबा थे ना, सहाबा थे, उन्हें पता था कि मेरे रसूल को फरमान है, अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है। सारे साहब अपने घरों को गए। उस वक्त ये सहाबा किराम के दरमियान ये मामला होता था कि ज्यादा खर्च कौन करेगा। रसूलुल्लाह के फरमान पर इस्लाम की राह में ज्यादा खर्च करने वाला कौन होगा। तो उस वक्त हज़रत उमर फारूक गए, अपने घर से सारे माल का आधा हिस्सा उठाया, जितनी भी दौलत थी, जितने माल असबाब थे, सबका आधा हिस्सा उठाया और आधा हिस्सा उठा करके रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। और उस वक्त ये ख्याल आया कि हर जगह अबू बकर सिद्दीक तो मुझसे आगे बढ़ जाते हैं, आज मैं अपने माल का आधी दौलत मैं अपनी रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करके आज अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा, आज अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा माल खर्च करने वाला बन जाऊंगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, रसूलुल्लाह ने पूछा, अरे उमर क्या लाए हो? कहा कि हुजूर आधा माल, आधी दौलत, आधा माल असबाब आपकी बारगाह में लेके आया हूँ, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसी के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, बारगाह रिसालत में हाजिर होकर जब सारी माल दौलत पेश करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अबू बकर जरा तुम बताओ तुम क्या लाए हो और घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी सारी दौलत उठा ली है और आपके बारगाह में पेश कर दिया है। रसूलुल्लाह ने पूछा, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा, रसूलुल्लाह, मुझे दान दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफी है, मुझे अल्लाह उसका रसूल ही काफी है, मेरे माल दौलत की जरूरत नहीं है। गोया अबू बकर सिद्दीक ने फिर से पैगाम दिया, ऐ लोगों, याद रखो मेरे नबी के लिए मेरी माल दौलत भी कुर्बान है। ये इश्क सहाबा है, ये सहाबे किराम का रसूलुल्लाह से इश्क करने का तरीका है कि या रसूलुल्लाह जान भी कुर्बान, या रसूलुल्लाह खानदान भी कुर्बान, या रसूलुल्लाह औलाद भी कुर्बान, या रसूलुल्लाह माल दौलत भी कुर्बान। ये कुर्बानी का एक मिजाज था सहाबे किराम का, हमें उस मिजाज को अपनाना है। हम सिर्फ सुन लें, सहाबे किराम की अजमत दिल में बिठा लें, ये भी बड़ी कामयाबी है। लेकिन हक अदा कब होगा? जब हम सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे, जब हम वही इश्क
वही जुनून अपने दिल में और अपने जहन में समाने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया है कि जब तक तुम में से कोई शख्स अगर मोमिन होना चाहता है, ला युमिनु अहदुकुम, कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। अगर मोमिन होना चाहते हो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जितनी तुम अपने आल से, अपने औलाद से मोहब्बत न करते हो, अपने आबा और अजदाद से मोहब्बत करते हो, अपने लोगों में किसी से उतनी मोहब्बत न करते हो जितनी मोहब्बत मुझसे कर लोगे। अगर जिस दिन उतनी मोहब्बत मुझसे कर लोगे तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा, तुम कामिल मोमिन हो जाओगे। तो ईमान कामिल होने के लिए शर्त यह है कि रसूलुल्लाह का इश्क, रसूलुल्लाह की मोहब्बत तमाम चीजों से बढ़ के हो जाए। जब तक तमाम चीजों से बढ़ के हमारी मोहब्बत नहीं होगी तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं होगा। मौला करीम हम तमाम को सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें जो कहा, जो सुना, उन तमाम पे ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।